Dear students, our discussion in the chapter that is accounting for share capital. Accounting for share capital. Here, after completion of our discussion in partnership chapters, now we are in joint stock company accounts. See, joint stock companies means the voluntary association of many persons who contribute money's worth or money and employed it in a business, and thereby they are going to share the profit or loss of a business. In the case of joint stock company, at present let us discuss about what are the kinds or types of the company. Types or kinds of company. Company is divided into two types. Company is divided into some types on the basis of two bases. One on the basis of liability, another one is on the basis of number of member. On the basis of liability means on the basis of responsibility of the shareholder to repay the liability. So that is called on the basis of liability. Another one on the basis of number of member. On the basis of number of member. See, on the basis of liability, there are three types of companies. One company limited by shares, another one company limited by guarantee, another one is unlimited company. See, company limited by shares means the liability of the member is limited to the face value of share. Liability of the member is limited to the face value of share. It means if the share value of rupees is 20, if the face value of the share is 20, if rupees 15 is already paid by the shareholder, 15 rupees in one share is already paid by the shareholder, means his liability is limited to rupees 5 only, which is unpaid face value of the share. Company limited by shares antandre, liability of the member is limited to the face value of share. ಒಂದು ಶೇರಿನ ಬೆಲೆ 20 ರೂಪಾಯಿ ಆದರೆ 15 ರೂಪಾಯಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಬಿಸಿನೆಸ್ಗೆ ಲಾಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವ 5 ರೂಪೀಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆಯಿತು. ಸೊ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬೈ ಶೇರ್ಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬೈ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಸಿ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬೈ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್, ಐ ಮೀನ್ ಇನ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಶೇರ್, the shareholder is required to guarantee some amount to the company to clear the business liability or business debt in future. ಒಬ್ಬ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಶೇರನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುವಾಗಲೇ ಕಂಪನಿಗೆ ಲಾಸ್ ಆದರೆ ತಾನೆಷ್ಟು ಕೊಡಬಲ್ಲೆ ಅಂತ ಅವ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಅವ ಎಗ್ರಿ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇಫ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಡೆಟ್ ಟು ದ ಬಿಸಿನೆಸ್, ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ದ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಡೆಟ್, ಸಚ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಪೇ only the amount which is guaranteed by him in the time of subscribe or in the time of purchase of share. ಅವ ಶೇರನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಎಷ್ಟು ರೂಪೀಸಿಗೆ ಅವ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆಯಿತು. ಸೊ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬೈ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಎನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿ. In the case of unlimited company, the shareholders liability is unlimited, means even personal property also liable to clear the business debt if business property is not sufficient to pay the business debt. So unlimited liability company ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಐ ಮೀನ್ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬಿಸಿನೆಸ್ನ ಡೆಟ್ ಅನ್ನ ತೀರಿಸುವುದಕ್ಕೆ, ಬಿಸಿನೆಸ್ನ ಸಾಲವನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ, ಬಿಸಿನೆಸ್ನ ಆಸ್ತಿಗಳು ಸಾಕಾಗದೆ ಹೋದರೆ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕೂಡ ಲಯಬಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿ. ಆಸ್ ಪರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಆಕ್ಟ್, ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನೀಸ್. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬೈ ಶೇರ್ಸ್, ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬೈ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂಡ್ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿ. On the basis of number of member, as you studied in first PO, there are two types of company, one public company and another one is private company. So in the case of public company, minimum paid up capital is 5 lakh. Our minimum paid up capital, okay, so paid up capital, total share capital alla, okay, so minimum paid up capital is rupees 5 lakh. In the case of private company, the minimum paid up capital is rupees 1 lakh, okay, so 1 lakh. So public company means a company wherein the number of members minimum 7, maximum unlimited. In the case of private company, minimum 2, maximum 50. Okay, so that is called private company. Yes, in the next slide, let us discuss the next topic. So that is share capital. Okay, so that is share capital. See here, share capital means
the total amount collected by the company from its shareholder by the issue of shares is called share capital. Share capital means the total amount of capital or total amount of share capital or capital that is collected by the company from its shareholder by the issue of shares is called share capital. ಷೇರು ಬಂಡವಾಳ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಂಪನಿ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮಾರುವ ಮೂಲಕ ಎಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ದ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಮನಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಂಪನಿ ಬೈ ದ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಟು ದ ಪಬ್ಲಿಕ್, ಐ ಮೀನ್ ಟು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್, ಸಚ್ ಅಂಡ್ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಅದನ್ನು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ types of share capital. Okay, so types of share capital. See here, there are different phases or different stages of share capital, among which the first one, that is authorized capital. Okay, so authorized capital, another one is issued capital, another one subscribed capital, another one is called up capital, another one paid up capital, and finally reserve capital. See, types of share capital means different phases or different stages of share capital. One, authorized share capital. Authorized capital also called as nominal capital, and authorized capital is also called as the nominal capital, or it is fictitious capital. Okay, authorized capital. It is also called as registered capital. Registered capital, authorized capital, nominal capital, that is one and the same. Another one is issued capital, subscribed capital, called up capital, paid up capital, and reserve capital. Student, before explaining these six type of shares, you must know one basic thing. ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಬೇಕು. ಅದೇನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಆ ನಂತರ ನಾನು ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸಿ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಶೇರಿನ ಬೆಲೆ 100 rupees ಆದರೆ, ಇಫ್ ದ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ ಈಸ್ rupees 100, 100 ರೂಪಾಯಿ ಆದರೆ, rupees 100 is not collected by the company in one installment. No, at once no. ಒಂದು ಶೇರಿನ ಬೆಲೆ 100 rupees ಆದರೆ 100 rupees ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕಂಪನಿ ಒಮ್ಮೆಲೇ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇನ್ ಒನ್ ಲಂಪ್ ಸಮ್ ಆರ್ ಇನ್ ಒನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್, at once ಕಂಪನಿ ನಾಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ rupees 100 rupees ಅನ್ನ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಐ ರಿಪೀಟ್, if the face value of share is rupees 100, ಒಂದು ಶೇರಿನ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 100 ರೂಪಾಯಿ ಆದರೆ, such an rupees 100 is not collected by company under one installment. ಒಮ್ಮೆಗೆ ಅವರು 100 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನೋ, such an face value of share rupees 100 for example is collected in different installments. ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೀನ್ಸ್ in first stage they may demand for rupees 20, which is called application money. Okay, so adannu application money ಅಥವಾ application stage ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. Okay, so first ಗೆ application money 20 rupees. ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಉಳಿಯಿತು? 100 ಇಂದ 20 ಹೋದ್ರೆ 80 ಉಳಿಯಿತು, isn't it? And next rupees 30 may demand in second stage. See, this is first installment, this is second installment. The second installment is called allotment. Okay, so idannu allotment money anta kariyodu. Okay, so share ಅನ್ನು allot ಮಾಡುವಾಗ ಮತ್ತೆ 30 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಿ, ಮತ್ತೆ 30 rupees ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು ಕಂಪನಿ. ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆಯಿತು? 100 ಅಲ್ಲಿ 20 + 30 50 ಹೋಯ್ತು, ಇನ್ನು 50 ಉಳಿಯಿತಲ್ವಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಎಷ್ಟು ಇರಬಹುದು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. Next stages are called share calls stage. Okay, share calls stage. Share calls stage, there is no fixed stage of share call. No, fixed ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಐ ಮೀನ್ ಅವರು 2 ಕಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು. ಒಮ್ಮೆ 40 ಕೇಳಬಹುದು, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ 10 ಕೇಳಬಹುದು. ಆವಾಗ ದಿಸ್ 40 ಶೇರ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಶೇರ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಆಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ rupees 10 ಶೇರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲ್. ಸೆಕೆಂಡು ಹೌದು, ಫೈನಲ್ ಹೌದು. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ 20 + 30 ದಟ್ ಈಸ್ 50 + 40 ದಟ್ ಈಸ್ 90 + 10 100. ಎಸ್, ಮುಗಿಯಿತು 100. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಲಾಸ್ಟ್ rupees 10 ಶೇರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ ಅಂತ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆನಂತರ ನಾನು ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. 1 minute, ಐ ವಿಲ್ ರಿಪೀಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್. ಇಫ್ ದ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ ಈಸ್ 100, ಒಂದು ವೇಳೆ ಶೇರಿನ ಬೆಲೆ 100 ಆದರೆ,
rupees 100 is not collected in one installment by the company. No. Face value of share rupees 100 is collected in different installment. ಒಂದು ಶೇರಿನ ಮುಖಬೆಲೆಯನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ first installment always called share application stage. Okay, share application stage. According to my example, company demand rupees 20 in application stage. Application stage ಅಲ್ಲಿ 20 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆನಂತರ 2-3 ತಿಂಗಳು ಬಿಟ್ಟು 2 or 3 months company demand further 30 in second installment. Second installment is called allotment stage or allotment money. ಅದನ್ನ allotment ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. Rest of the amounts 100 ಅಲ್ಲಿ 20 plus 30 50 ಆಯ್ತಲ್ವಾ, ಇನ್ನು ಉಳಿದ 50 is called a calls stage or are called calls stage. Okay, are ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇರಬಹುದು. Okay, see if they demand 50 ಒಮ್ಮೆಲೆ 50 ಕೇಳಿದ್ರೆ, okay, ಒಮ್ಮೆಲೆ rupees 50 ಕೇಳಿದ್ರೆ, so 50 rupees which is demanded is called third stage, that is share first and final. ಫಸ್ಟೇ ಫೈನಲ್ ರೀ, ಫಸ್ಟೇ ಫೈನಲ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ 100 ಮುಗೀತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ, ಸೊ ಒಂದೇ ಒಂದೇ ಕಾಲು. ಅಥವಾ such an 50 remaining after application and allotment may demand in 2 installment. I mean once it is 30, next it is 20. So 30 is share first call, 20 that is second and final. Okay, second and final. In the same way, there are 3 calls. Okay, 3 calls. What is that 3 call? 30, 10, 10. 30, 10, 10. Now it is 30, first call, share first call. Then 10, share second call. And last 10, share third and final call. Share third. 1, 2, 3. Third and final call. So ಹೀಗೆ face value of share is collected in different installment. ಅರ್ಥ ಆಗದಿದ್ರೆ I will change the example. If the face value of share rupees 10, imagine ಒಂದು ಶೇರಿನ ಮುಖಬೆಲೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Such an 10 rupee is not collected by the company in one installment. ಒಮ್ಮೆಲೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕಂಪನಿ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. Such an rupees 10 is collected in different installment. For example, first 10 ರೂಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು 4 ರೂಪಾಯಿ ಕೇಳಬಹುದು, which is called application stage. ಅದನ್ನ application money ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. I mean first installment. The second installment ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 2 rupees ಕೇಳಬಹುದು. Okay, 2 rupee which is called allotment stage. Okay, allotment. ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಉಳಿಯಿತು? 4 plus 2 6 ಆಯಿತು. 10ರಲ್ಲಿ 6 ಕೇಳಿ ಆಯಿತು. 10ರಲ್ಲಿ 6 ಕೇಳಿ ಆಯಿತು. ಇನ್ನು 4 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? Such an 4 ನೋ ಒಂದೇ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು. 4 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಒಮ್ಮೆಲೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು, which is called share first ಹೌದು and final. First and final call. ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಹೌದು, ಫೈನಲ್ ಹೌದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ 4 4 8 2 10 ಆಯ್ತಲ್ವಾ, ಮುಗಿಯಿತಲ್ಲಿಗೆ. ಅಥವಾ such an rupees 4 is collected in 2 installment or 3 installment. Okay, or it will be collected in 4 installment. 1 ರೂಪಾಯಿ 1 ರೂಪಾಯಿ 1 ರೂಪಾಯಿ 1 ರೂಪಾಯಿ. Okay, in different installment it may be demand. Yes, for example here in rest of the 4 rupee, that is 2 2. Okay, 2 2 ಆ ಕೇಳಬಹುದು. ಆವಾಗ ಈ 2 ರೂಪಿಗೆ ಏನು ಹೆಸರು ಮಕ್ಕಳೇ? ಈ 2 ರೂಪೀಸ್ಗೆ ಶೇರ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲ್, ಶೇರ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲ್. ಈ 2 ರೂಪಿಗೆ ಶೇರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಲ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೌದು ಫೈನಲ್ ಹೌದು ನೋಡಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಲ್. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೌದು ಫೈನಲ್ ಹೌದು. 4 5 6 7 8 9 10 ಮುಗೀತಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಶೇರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು, ಶೇರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್. ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುವ. ದಟ್ ಈಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಏನಿದು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್? ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಥೋರೈಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಓಕೆ, ಮೊದಲನೇದು authorized capital, also called as registered capital, also called as nominal capital. Okay, so ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರಿದೆ. ವಾನರ, ಮಂಗ, ಕಪಿ ಎಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಮಂಗನೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗೇನೆ authorized, registered, nominal capital ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ that is one and the same. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಥಾರಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅಥಾರಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಪವರ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಅಥಾರಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಪವರ್ ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರ ಅಂತ ಅರ್ಥ. See, authorized capital means this is the maximum amount of capital. This is the maximum amount of capital. It is the amount of capital at which company is registered. Yet company is registered. Though company is registered in authorized capital, company have the power of collecting that amount of capital by the issue of share.
ಆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಗೆ ಕಂಪನಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಿರುವ ಕಾರಣ ಕಂಪನಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಧಿಕಾರಯುತ ಬಂಡವಾಳ, ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಅಥೋರೈಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವೈಲ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಕಂಪನಿ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹೂ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ದ ಕಂಪನಿ, ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಏನು ಅಂತ ಕರೆಯುವುದು? ಫಸ್ಟ್ PUC ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಏನಂತ ಕರೆಯುವುದು ಕಂಪನಿಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ? ಫಾರ್ಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಫೌಂಡರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಕಂಪನಿಯನ್ನ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವಾ, ಸೊ ಆ ಪ್ರಮೋಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಂಪನಿಯನ್ನ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡೋರು ಪ್ರಮೋಟರ್. ಸಿ, ಪ್ರಮೋಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರಲ್ವಾ, ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯನ್ನ ಆರಂಭ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಬಂಡವಾಳ, ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಸಮ್ ಕ್ರೋರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಲ್ಯಾಕ್, ಯು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್, ಎಷ್ಟೋ ಲಕ್ಷ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟೋ ಕೋಟಿ ಅಂತ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ. Okay, so I will explain all this type of share with some demo. Okay, with some demo I will explain. Okay, imagine that this is a amount of capital at which company is registered. ಇದನ್ನೊಂದು 10 ಲಕ್ಷವ, 50 ಲಕ್ಷವ, 1 ಕೋಟಿ, 15 ಕೋಟಿ, 30 ಕೋಟಿ, ಎಂತ ಬೇಕೋ ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ. ಇಷ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಬಂಡವಾಳ ಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ, ಆಯ್ತಾ? ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಆಸೆ ಇದೆ, ಮನಸ್ಸಿದೆ, ಡಿಮಾಂಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಥೋರೈಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ನಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಬಂಡವಾಳ ಬೇಕಾದಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಥೋರೈಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಬಟ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಸಚ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಎಟ್ ಒನ್ಸ್. ಅದನ್ನು ಒಮ್ಮೆಲೇ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅದರ ಒಂದು ಭಾಗದಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಇಡ್ತಾರೆ. ಅದರ ಒಂದು ಭಾಗದಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ, ಒಂದು ಪೀಸ್, ಅದರ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಇಶ್ಯೂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಒನ್ ಮಿನಿಟ್, ಐ ವಿಲ್ ರಿಪೀಟ್. ನೋಡಿ, ಅಥೋರೈಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯನ್ನ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಒಂದು ಕಂಪನಿಯನ್ನ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಬಂಡವಾಳ ಬೇಕು ಅಂತ ಉಂಟು, ಅಗತ್ಯ ಉಂಟು, ಇಷ್ಟು ಅಗತ್ಯ ಉಂಟು, ಇಷ್ಟು ಅಗತ್ಯ ಉಂಟು. ಆದರೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೆಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಥಾರಿಟಿ, ಐ ಮೀನ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೆಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ವಾ, ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಬಂಡವಾಳ ಬೇಕಾದರೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಅನ್ನು ಪಡಿತಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಅನ್ನು ಪಡಿತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಥೋರೈಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒಂದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಂಪನಿಯನ್ನ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಎ ಕಂಪನಿ ದೇ ನೀಡ್ 50 lakhs. ಅವರಿಗೆ 50 lakhs ಬೇಕು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, 50 lakhs. ಬಟ್ 50 lakhಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೆಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಅವರು ಒಂದು 60 lakhಗೆ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 60 lakhಗೆ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ 60 lakh ವಿಚ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಥೋರೈಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಅಥಾರಿಟಿ ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ 60 lakh. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ನೆಂಟರು ಬರ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ನೆಂಟರು ಬರುವಾಗ 50 ಲೀಟರ್ ನೀರು ಬೇಕು ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವ. 50 ಲೀಟರ್ ಸಾಕಾಗುದಿಲ್ಲ, ಹೇಳಿದ್ ನಾನು, 50 ಲೀಟರ್ ನೀರು ಬೇಕು. ನೀವು ಟ್ಯಾಂಕಿಯಲ್ಲಿ 50 ಲೀಟರೇ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಟ್ರೆ 50 ಲೀಟರ್ ಬೇಕು, 50 ಲೀಟರ್ ಬೇಕು ಅಂತ 50 ಲೀಟರೇ ನೀವು ಸ್ಟಾಕ್ ಇಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಲೀಟರ್, ಐ ಮೀನ್ 60 ಲೀಟರ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಡುವುದಿಲ್ವೇ? ಹಾಗೇನೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಯಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಜವಾಗಿ ಬೇಕಾದ್ದು 50 kg ಸಕ್ಕರೆ. ಹಾಗಂತ 50 kg ತಂದಿಟ್ರೆ ಅಲ್ವಾ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ 50 kg ಸಕ್ಕರೆ ಬೇಕು, 50 kg ಬೇಕು ಅಂತ 50 kg ಇಟ್ಟರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ನೀವು ಒಂದು 10 kg ಹೆಚ್ಚೇ ತಂದಿಡ್ತೀರಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಹಾಗೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಹಿಯರ್, ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಪೆನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಇಂಕ್ ಸಾಕು. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಇಂಕ್ ಸಾಕು. ಆದರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಇಷ್ಟೇ ಇಂಕ್ ಇದ್ದ ಪೆನ್ನನ್ನು ತೆಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವ ಇಂಕನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು. ಹಾಗೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಅಥೋರೈಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ, ಐ ಮೀನ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇರುವಂತ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ನನ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ರಕಾರ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮೈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ದು 50 lakh ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರೆ, 50 lakhಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೆಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಬಂಡವಾಳ ಜಾಸ್ತಿ, ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಶನ್ಗೆ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಇರ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಒಂದು 60 lakh ಅಂತ ಅವರು 10 lakh ಹೆಚ್ಚೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ 60 lakh ಅನ್ನ ನಾವು ಅಥೋರೈಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಓಕೆ, ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕಂಪನಿ ಇಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್. ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಅಥೋರೈಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್. ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನಾಮಿನಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್? ಇದಕ್ಕೆ ನಾಮಿನಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳುದು ಮಕ್ಕಳೇ? ನಾಮಿನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಎಂತ? ನಾಮಿನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನಾಮಿನಲ್ ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಂತ. ಇದು ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾತ್ರ. 60 lakh ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ನಾಮಿನಲ್, ನಾಮಿನಲ್ ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾತ್ರ.
fictitious. Actually they are not going to issue such an 60 lakh of share capital. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಅಥೋರೈಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಟ್ ವಿಚ್ ಕಂಪನಿ ಇಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮೈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಷ್ಟು ಇದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಎಸ್, ಎರಡನೇದು ನೋಡಿ, ಇಶ್ಯೂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಾರಾಟಕ್ಕಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಇಷ್ಟು ಮಾರಾಟಕ್ಕಿಡ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ಅಥೋರೈಸ್ಡ್ ಮಕ್ಕಳೇ ನೋಡಿ, ಇದು ಅಥೋರೈಸ್ಡ್, ಇಷ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇರುವುದು. ಆಯ್ತಾ? ಅವರು ಅಷ್ಟನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿಡುವುದಿಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟನ್ನು ಸೇಲ್ಸಿಗೆ ಇಡ್ತಾರೆ. ಸೇಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಬನ್ನಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ, ಬನ್ನಿ ಪಬ್ಲಿಕ್, ಬನ್ನಿ ತೆಕೊಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ಶೇರ್ ಅನ್ನು ತೆಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿಟ್ಟದ್ದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಾವು ಸಂಗತಿ ಮಾಡುವ, ಇಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅವರು ಬಯಾಲಜಿಯ ದಯಾನಂದ ಅಣ್ಣ ಇದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ. ಅವರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ಮೀನಿಂಗ್ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ದಯಾನಂದ ಅಣ್ಣ ಮೀನಿಂಗ್ ತೋರಿಸಿ ಅಂತೆ, ಮೀನಿಂಗ್ಗೆ ತೋರಿಸಿ. ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟಲ್ಲ ಮೀನಿಂಗ್, ಒಂದೊಂದೇ ಮೀನಿಂಗ್ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಆಯ್ತಾ ಅವರು? ಎಸ್, ಹಿಯರ್ ಸಿ ಅಥೋರೈಸ್ಡ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಇದು ಅಥೋರೈಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಟ್ ವಿಚ್ ಕಂಪನಿ ಇಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್. ನೋಡಿ, ಅದು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಿರುವುದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ನಾಮಿನಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಲ್ ಅಥೋರೈಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ನಾಮಿನಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಎರಡನೇದು ಯಾವುದು? ಇದು ಅಥೋರೈಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಇಷ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇದೆ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಆಯ್ತಾ? ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸೇಲ್ಸಿಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬನ್ನಿ ತೆಕೊಳ್ಳಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿಟ್ಟದ್ದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಶ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಥದ್ದು? ಇಶ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಡುವುದು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟನ್ನು ಅವರು ಮಾರಾಟಕ್ಕಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಶೇರ್ ಇಷ್ಟು ಮಾರಾಟಕ್ಕಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಷ್ಟು. ಓಕೆ, ಸೊ ಬನ್ನಿ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಗಜಗವಯ ಪನಸ ಗವಾಕ್ಷ ಕೇಸರಿ ಮಹಿಂದ ದಿವಿಧ ನಳ ನೀಳಾಂಗ ದಶದ ಬಲಿ ಸುಗ್ರೀವ ಹನುಮಂತ ಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲರೂ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಶೇರ್, ಬಲೆ ದೆತ್ತಲ್ನೆ ಅಂತ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿಟ್ಟದ್ದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಥೋರೈಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಇದರ ಒಂದು ಭಾಗ. ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಥೋರೈಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಟು ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಫಾರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರಾಟ. ಮಾರಾಟಕ್ಕಿಟ್ಟದ್ದು, ಬನ್ನಿ ತೆಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿಟ್ಟದ್ದುಂಟಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳು? ಇಲ್ಲಿಡ್ತೇನೆ ಆಯ್ತಾ? ಮಾರಾಟಕ್ಕಿಟ್ಟದ್ದು, ಬಲ್ಲೆ ದೆತ್ತಲ್ನೆ ಅಂತ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿಟ್ಟ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮೈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಎರಡನೇದು ದಟ್ ಈಸ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಓಕೆ, ಇಶ್ಯೂಡ್ 60 ಅಥೋರೈಸ್ಡ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿಟ್ಟದ್ದು 50 ಅಂತ ನಾನು ತೆಕೊಳ್ತೇನೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ 50 ಅಥೋರೈಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಬನ್ನಿ ತೆಕೊಳ್ಳಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಬನ್ನಿ ತೆಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿಟ್ಟದ್ದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಇಶ್ಯೂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಥೋರೈಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಟು ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಫಾರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಫಾರ್ 60 lakh. ಅವರಿಗೆ 60 lakh ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ 60 lakh ಬೇಡ ಅವರಿಗೆ. ಈಗ ಅವರು 50 lakh 50 ಲಕ್ಷವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಥೋರೈಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಟು ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಫಾರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್, ಮೂರನೇ ಟೈಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಏನಂತೆ? ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಡ್ತೇನೆ, ಕಾಣ್ತದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಇಷ್ಟು ಮಾರಾಟಕ್ಕಿಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ವಾ, ಮಾರಾಟಕ್ಕಿಟ್ಟದ್ದು ಇಶ್ಯೂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಮಾರಾಟಕ್ಕಿಟ್ಟದ್ದು ಎಲ್ಲ ಮಾರಿ ಹೋಗ್ತದ? ಹೋಗ್ಬಹುದು, ಹೋಗದಿರ್ಬೋದು, ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೌದಲ್ವಾ? ಒಂದು ಮೀನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೀನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಟ್ಟ ಮೀನೆಲ್ಲ ಮಾರಾಟ ಆಗ್ತದ? ಆಗ್ಬಹುದು, ಆಗದಿರ್ಬಹುದು. ಒಂದು ತರಕಾರಿ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಟ್ಟ ತರಕಾರಿ ಎಲ್ಲ ಮಾರಾಟ ಆಗ್ಬಹುದಾ? ಆಗಬಹುದು, ಆಗದೇ ಇರಬಹುದು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರಿ ಹೋದದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಅರ್ಥ ಉಂಟು, ಮಾರಾಟ ಆಗಿ ಹೋದದ್ದು. ಮಾರಿ ಹೋಗುದಂದ್ರೆ ಬೇರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಾರಾಟ ಆಗಿ ಹೋದದ್ದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒಬ್ಬ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಬಂದ, ಅವ 2 ಶೇರ್ ತೆಕ್ಕೊಂಡ. ಆಯ್ತಾ? ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಬಂದ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಅವ ಸ್ವಲ್ಪ ಶೇರ್ ಅನ್ನು ತೆಕ್ಕೊಂಡ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬಂದ, ಅವ 1 ಶೇರ್ ಅನ್ನು ತೆಕ್ಕೊಂಡ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬಂದ, ಅವ 4 ಶೇರ್ ಅನ್ನು ತೆಕ್ಕೊಂಡ. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಬಂದ, ಅವ 8 ಶೇರ್ ಅನ್ನು ತೆಕ್ಕೊಂಡ. ಮತ್ತೆ ಶ್ರೀಧರ ಬಂದ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಅವ ಬಂದ, ಅವ ಒಂದು 25 ಶೇರ್ ಅನ್ನು ಅವ ತೆಕ್ಕೊಂಡ. ಈ ಮಾರಿ ಹೋದದ್ದು ಉಂಟಲ್ಲ, ಎಂತ ಮಾರಿ ಹೋದ್ದು? ಮಾರಾಟ ಆಗಿ ಹೋದ್ದು. ಮಾರಿ ಹೋದದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಾರಾಟ ಆಗಿ ಹೋದದ್ದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ದೇವರೇ, ಮಾರರೆ ದೀನವು ಇಶ್ಯೂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಇದು ಇಶ್ಯೂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಮಾರರೆ ದೀನ.
ಅಲ್ಪ ದೀತ್ನ ಮಾರರೆ ದೀತ್ನ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾರಿ ಹೋದದ್ದು ಉಂಟಲ್ಲ, ಮಾರಾಟ ಆಗಿ ಹೋದದ್ದು, ಸೇಲ್ ಆದ ಪೋಯಿ ನಾವು ಆ ಸೇಲ್ ಆದ ಪೋಯಿನಕ್ಕೆ ಪನ್ಪನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂದ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್? ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಆರ್ ಅರೆ ಬಾಬಾ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಉಂಟಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಶಬ್ದ ಉಂಟು ನೋಡಿ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಹೋದದ್ದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಾರಾಟ ಆಗದೆ ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿದದ್ದು ಅನ್ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್. ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಮಾರಿ ಹೋಗ್ಬಹುದು, ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟದ್ದು ಎಲ್ಲವೂ ಮಾರಿ ಹೋಗ್ಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮೈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಮಾರಿ ಹೋದದ್ದು. ಓಕೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಈಸ್ 45 ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೇನೆ ನಾನು. ಓಕೆ, 45 ಲ್ಯಾಕ್ ನೋಡಿ, 45 ಲ್ಯಾಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟು, ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟು, ಇದು ಮಾರಾಟ ಆಗಿ ಹೋದದ್ದು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅಥೋರೈಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇರುವಂತದ್ದು, ಇಶ್ಯೂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟದ್ದು, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರಿ ಹೋದದ್ದು. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಷ್ಟನ್ನು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟನ್ನು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾರಿ ಹೋದದ್ದು ಅದೋಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ಸೇಲ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸೇಲ್ ಆಗಿದೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಪ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಪ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಕಾಲ್ಡ್ ಅಪ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ part of subscribed capital which has been called up on share by the company. So part of subscribed capital which has been called up on share by the company. Subscribed capital na part which is actually demanded or which is actually called by the company. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಕಂಪನಿ ಕೇಳಿದೆ, ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕಂಪನಿ ಕೇಳಿದೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಪ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ subscribed capital is 45. Okay, subscribed capital is 45 lakh. So here called up capital ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? Called up capital ಅಂದ್ರೆ part of subscribed capital which is actually called up by the company. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಆಗ ಹೇಳಿದೆ ನೋಡಿ, if the face value of share is ₹100, ₹100 is not collected at once. ₹100 is not collected at once. One installment. It is not collected in one installment. It is collected in different installment. For example, first installment is called application stage, second installment is called allotment stage, and third call, and fourth call, fifth call. So like that. Okay, next are calls stage. ಸೊ 100 rupees ಅಲ್ಲಿ ಸೋ ಫಾರ್ 80 rupees ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. 80 rupees ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಈ ತನಕ 80 ರೂಪಾಯಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಶೇರಿನ ಬೆಲೆ 100 rupees ಆದರೆ 100 rupees ಒಮ್ಮೆಲೆ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ. ಆಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಫಸ್ಟಿಗೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು, ಇದನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ. ಓಕೆ, ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 100 rupees, 100 is not collected in one installment. It is collected in different installment. So far ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ, ಇವತ್ತು ಡೇಟ್ ಎಷ್ಟು? ಡಿಸೆಂಬರ್ 10. ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ 80 rupees ಅನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ 80 rupees ಅನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕೇಳಿದ್ದು ಕಾಲ್ ಕೊರ್ಲೆ ಕೊಡಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಕರೆದದ್ದು. ಓಕೆ, ಕರೆದದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ called up capital. So called up capital means the part of subscribed capital which has been called or which has been demanded by the company. Yes, next one, fifth one. Okay, so fifth, ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮೈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದೇ ಡಿಮಾಂಡ್ ₹40 lakh. ಸೊ 40 lakh ಅನ್ನ ಡಿಮಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕಾಲ್ಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಎಲ್ಲರೂ ಕೊಡ್ತಾರಾ? ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಎಲ್ಲರೂ ಕೊಡ್ತಾರಾ? ಈಗ ಕಾಲೇಜ್ ಫೀಸ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಏನೆಲ್ಲರೂ ಕೊಡ್ತಾರಾ? ಡಿಲೇ ಮಾಡೋದಿಲ್ವೇ? ಹಾಗೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೊರ್ಲೆ ಪಂಡದಕ್ಕೆ ಏನಿ ಕೂಡಲೇ ಮಾತಿರ್ಲಾ ಕೊರ್ಪೇರಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್. ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಎಲ್ಲರೂ ತಕ್ಷಣ ಕೊಡ್ತಾರಾ? ಕೆಲವರು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಕೊಡಬಹುದು, ಕೆಲವರು ಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಹಾಗೇನೆ, ಅಥವಾ ಕೆಲವರು ಕೊಡದಿರಬಹುದು, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಹಾಗೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಅಪ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಪ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಬೈ ದ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್. ಓ, ನಿಜವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟದು. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮೈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಕಂಪನಿ ಡಿಮಾಂಡ್ 80 rupees ಇನ್ ಒನ್ ಶೇರ್. ಆಮೇಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್, 80 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದು. ಆ ಕೇಳಿದ್ದು ಕಾಲ್ಡ್ ಅಪ್. ಅದರಲ್ಲಿ 80 rupees ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಕೊಡದಿರಬಹುದು, ಆ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಉಂಟಲ್ವಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಅಪ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಓಕೆ, ಪೇಯ್ಡ್ ಅಪ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮೈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಪೇಯ್ಡ್ ಅಪ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಸ್ 35 lakh. 35 lakh ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? 35 lakh. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಅಪ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. 1 minute, ಕೇಳಿದ ಹಣವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಕೊಟ್ರೆ ಆವಾಗ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಪ್ ಮತ್ತೆ ಪೇಯ್ಡ್ ಅಪ್ ಸೇಮ್.
ಕೊಡಿ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಜನರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 40 lakh. ಎಲ್ಲರೂ ಕೊಟ್ರೆ ಆವಾಗ ಪೇಯ್ಡ್ ಅಪ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್. Okay, so called up capital equal to paid up capital. But normally some shareholders are not going to pay either allotment money or call money in time. In time ಗೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕೆಲವರು ಕೊಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಅಪ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಪ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಬೈ ದ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ, ಐ ಮೀನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ. ನೋಡಿ, ಇದು ಕಂಪನಿಯ ನಿಜವಾದ ಸಾಲ. ಇದು ಕಂಪನಿಯ ನಿಜವಾದ ಸಾಲ. ಕಂಪನಿಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ಸಾಲ ಈ ಪೇಯ್ಡ್ ಅಪ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಪೇಯ್ಡ್ ಅಪ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್? ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಪ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಬೈ, ಐ ಮೀನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಬೈ ದ ಕಂಪನಿ. ವಿಚ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಬೈ ದ ಕಂಪನಿ. ಕಂಪನಿ ನಿಜವಾಗಿ ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, what is the face value, what is the called money which is not paid by the public is called calls in arrears. ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೊಡದಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಲ್ಸ್ ಇನ್ ಏರಿಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುದು. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾತಾಡುವ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ರಿಸರ್ವ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ರಿಸರ್ವ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಸಿ, ರಿಸರ್ವ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೀನ್ಸ್ part of issued capital which is not called by the company until company winding up. It is called up only in the event of company winding up, I mean liquidation. Okay, winding up, liquidation. ಅಂದ್ರೆ ಈ ನೋಡಿ, ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ ₹100 ಆದ್ರೆ, ಇಫ್ ದ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ₹100, ದೆನ್ ಕಂಪನಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಮಾಂಡ್ ₹20 ಇನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ₹30 ಇನ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್, 50 ಆಯ್ತು, and ₹20 in first call and ₹20 in second call and ₹5 in another call. ಅವಾಗ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 20, 30, 50, 60, 70, 80, 95 ಆಯ್ತು, 95 ಆಯ್ತು. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 100 ಆದ್ರೆ ಕಂಪನಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ₹20 in first stage application, ಕಂಪನಿ ಡಿಮಾಂಡ್ 30 in next stage, that is allotment, and 20 first call, 20 second call and 5 that is a next call. ಅಲ್ಲಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇನ್ನು ₹5 ಉಂಟಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿಗೆ 95 ಆದ್ ನೋಡಿ. 30, 20, 50, 60, 70, 80, 90, 95, 95 ಆಯ್ತು. 100 ಅಲ್ಲಿ 95 ಆಯ್ತು. ₹5 ಕೇಳುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ₹5 ಕೇಳುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಕಂಪನಿ. ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಪನಿ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಅಪ್ ಆಗುವಾಗ, ಐ ಮೀನ್ ಕಂಪನಿ ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಆಗುವಾಗ, ಐ ಮೀನ್ ಕಂಪನಿ ಡಿಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗುವಾಗ, ಕಂಪನಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುವಾಗ ಕೊಡಿ ₹5 ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತದೆ. ಟು ಪೇ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್, ಟು ಪೇ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ, ಬಿಸಿನೆಸ್ ನ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ₹5 ಕೊಡಿ ಅಂತ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಕಂಪನಿ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಅಪ್ ಆಗುವಾಗ, ಐ ಮೀನ್ ಕಂಪನಿ ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಆಗುವಾಗ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರಿಸರ್ವ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನೋಡಿ, ಒಂದು ಶೇರಿನ ಬೆಲೆ ₹10 ಆದ್ರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ನಾನೀಗ. ₹10 ತಗೊಳ್ತೇನೆ. ಇವ್ ದ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ₹10, ₹9 ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ ವೇರಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಜಸ್, ಲೈಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್, ಕಾಲು, ಅದು ಇದು ಅಂತೇಳಿ ₹9 ಕೇಳ್ತಾರೆ. ₹1 ಕೇಳುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ₹1 ಕೇಳುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಗೊತ್ತಾ? ಕಂಪನಿ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಅಪ್, ಐ ಮೀನ್ ಕಂಪನಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುವಾಗ ಕೇಳ್ತಾರೆ ₹1 ಕೊಡಿ ಅಂತ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ which is not demanded by the company until company winding up. Face value of share which is not demanded by the company until company winding up, or the part of face value of share which is called only in the eve of winding up of the company. ಕಂಪನಿ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಅಪ್ ಆಗುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಕೇಳುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರಿಸರ್ವ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಯಾಕೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುವಾಗ ಕೇಳ್ತಾರೆ? ಇನ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಆರ್ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಪೇ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚುವಾಗ ಕೊಡಿ ₹1, ಕೊರ್ಲೆ ₹1 ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆಯ್ತಾ? ಅರ್ಥ ಆಗದಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ದ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ ಇಸ್ 50, ಒಂದು ವೇಳೆ ಶೇರಿನ ಬೆಲೆ ₹50 ಆದ್ರೆ ₹48 ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ ವೇರಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಜ್, ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್. ಓಕೆ, 48. ₹2 ಉಂಟಲ್ವಾ, ₹2 that is not demanded until company winding up. ₹2 is to be called up only in the time of liquidation or winding up of the company, which is called reserve capital, because in the time of winding up company is required to pay the various liabilities of it. ಅದರ ಲಯಬಿಲಿಟಿಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವುದನ್ನು? ರಿಸರ್ವ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅನ್ನು ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಆಗುವಾಗ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಕೇಳುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರಿಸರ್ವ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಒಮ್ಮೆ ಹಿಂದೆ ಹೋಗುವ, ಒಮ್ಮೆ ಬ್ಯಾಕ್.
See here, in the case of share capital, there are different types of share capital. Okay, so different types of share capital we studied. The first one is authorized capital. Back. Okay, see, these are the various 6 type. Okay, 6 type. One, authorized capital. Authorized capital means maximum amount of capital at which company is registered. ಇದು ಅವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇರುವ capital. Issued capital means part of authorized capital which is actually issued, I mean which is offered for sale. And subscribed capital means the share which is demanded or which is purchased by the public. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ತೆಕ್ಕೊಂಡದ್ದು. Called up capital means the face value of share which is actually demanded by the company. Paid up capital ಅಂತಂದ್ರೆ the face value of called up capital which is actually paid by the public. This is the actual liability of the business. Reserve capital ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಶೇರಿನ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವಿನ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನ ಕಂಪನಿ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಅಪ್ ಆಗುವ ತನಕ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಕಂಪನಿ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಅಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುವುದು. ಓಕೆ, ಕಂಪನಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುವಾಗ ಅದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರಿಸರ್ವ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಕೊಟ್ಟ ಹಣ ಪೇಯ್ಡ್ ಅಪ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಕೊಡದಿರುವ ಹಣ ಕಾಲ್ಸ್ ಇನ್ ಏರಿಯಾಸ್. ಓಕೆ, ಕೊಡದಿರುವ ಹಣ ಕಾಲ್ಸ್ ಇನ್ ಏರಿಯಾಸ್. Okay, about the rest of the topic let us discuss in the next video, in the next class. Okay, I hope you understood this theory. I will continue the same in the next class. Take care. Thank you.